परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणिपात गुह ज्ञान सम्बलित महाकाव्य सावित्री को मोर प्रणाम। ओम सावित्री। ऑनलाइन माध्यम जोग देथिया मोर समस्त सहध्यायी भाई भौणी मानकु अनेक श्रद्धा और सम्मान। जो माने अंशग्रहण कले से कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। अरसु को मांकर आशीर्वाद अनवरत प्राप्त हो। आमे समस्ते सावित्री स्वरूपा दिव्य जननी अभय पणत तले निर्विघ्न रे जीवन पथरे यात्रा करू। चेतनार उन्मीलन घटू। मां पाखरे समस्त मोर प्रार्थना। आमे पूर्व आलोचना करथिले श्री अरविंदर जो वाणी पृथ्वी संपर्क रे an epic of hope and failure breaks earth's heart। आशा और व्यर्थतार एक गाथा पृथ्वीर हृदय को विदीर्ण कर दिए। आशा थाए व्यर्थता मध्य थाए ता सहित पृथ्वीर जीवन आशा और निराशार एक दीर्घ कहानी। बेले बेले सही सत्य निकट को आसी सही सत्य आम निकट को आसे पृथ्वी निकट को आसे आशार संचार कराए एवं पृथ्वी रे शोकमुक्त एक जीवन स्वप्न देखाए। किंतु बेसी समय रहे ना से स्वप्न पुनश्च अंतर्हित हो जाए। सेथिरे पृथ्वी देवी हृदय असह्य व्यथारे भरी जाए। पुणी केतेबेले सही सत्य निकटवर्ती हुए एवं तांक मध्यरे नूतन आशार संचार करे। तांकु नुआ करी उद्यम करने को प्रेरित करे। आशा और निराशार मध्यरे जीवन संचालित होता है, जगत संचालित होता है। ताहा उपलब्धि करी पृथ्वी माता तांक अध्यवसाय जारी रखती। आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति ही तांकर उद्देश्य। कारण तांकर जो आत्मविस्मृत चेतना से आत्मविस्मृत चेतना को से फेरी पाइबा को चेष्टा करुछंती। तांक चेतना संपर्क रे से भूली जाइछन। से जहा प्राप्त करिछंती ताहा यथेष्ट नुहे। सेथि जोगु अपना अन्वेषण को से अब्याहत रखिछंती। जेतिकी पाइछंती सेतिरे से संतुष्ट होना। आमे तो कई पार्थिव वस्तु जेते पाइले भी संतुष्ट होना। से किंतु ये आध्यात्मिक वस्तु को जेते पाइले मध्य संतुष्ट ही नाहंती। निजर शोक और संघर्ष को भूली जाई यात्रा चालू रखिछंती। बेले बेले तांको प्रतीत हुए जे तांकर पार्थिव नश्वर आशा निकटरे से लक्ष्य जमती विशाल बहुत दूर रही। से लक्ष्य ताको प्राप्त करने दुरूह तांको एभली प्रतीत हुए। आमे परवर्ती पंक्ति को अध्ययन करवा। ए विजन मीट्स हर ऑफ सुपरनल पावर्स दैट ड्रॉ हर as if mighty kinsmen lust, approaching with estranged great luminous gaze। A vision meets her of supernal powers that draw her as if mighty kinsmen lust, approaching with estranged great luminous gaze। सुपरनल रो तात्पर्य होची अति मानस सच्चित आनंदर जगत। एस्ट्रेंज विच्छेद घटिथिबा। एस्ट्रेंज अर्थ होची गोटी विच्छेद घटी। धरित्री मातांकर सूक्ष्म दर्शन रे लोकातीत शक्ति सबू धरा दियंती। हजी जाइथिबा शक्तिशाली ज्ञाती परिजनक परी तांको आकर्षित करंती। तांकर निकटतर होई आसुथिबार से अनुभव करन।
ଧରିତ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଲୋକର ଅତୀତ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଲୋକାତୀତ ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯେମିତି ଧରା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନଙ୍କ ପରି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ସବୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବୁ ଧରା ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେମିତି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଧରିତ୍ରୀ ସେଇଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିବାର ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବା ତାଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟମ ନିମିତ୍ତ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରୁ ହଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଏ ସଂକେତ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବା ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଆଶାବାଦୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରୁ ହଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତାଙ୍କ ଆସ୍ପୃହାର ଉତ୍ତର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକୋତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି। ଆସ୍ପୃହାର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଆସ୍ପୃହାଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଲୋକୋତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦୃଷ୍ଟି ସୀମାରେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଦେଶର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକାତୀତ ଜଗତରୁ ଆଗତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ବହୁ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନେ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। କେଉଁ କାଳରୁ ସେମାନେ ଯେପରି ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନରୁ, ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ, କ୍ରମଶଃ ତାହା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଅତୁଟ, ଅଟଳ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହର ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ ହର ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫେଟ୍। ହର ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ ହର ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫେଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଓ ନିୟତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ଦୃଢ ଯେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ନିୟତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ। ଏପରିକି ନିୟତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନେ ଏକଦା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟି ସହ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ସେ ହରେଇ ବସିଥିଲେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, Then is she moved to all that she is not.
and stretches arms to what was never hers. Then is she moved to all that she is not, and stretches arms to what was never hers. ସେ ଯାହା ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ନ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନିର୍ବାର କାମନା ଜାତ ହୁଏ ଯେମିତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ଯାହା ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ହବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଇ ଦିଗରେ ସେ କର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର କେବେ ବି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢେ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଲୋକାତୀତ ଜଗତର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନୀ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଏ। ତାଙ୍କ ଆସ୍ପୃହା ବଳରେ ଲୋକାତୀତ ଜଗତରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଏ। ତାଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଆହୁରି ଦୃଢତର ହେଇ ଉଠେ। ସେ ଯାହା ହେବା କଥା ମାତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ସେପରି ହେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ପ୍ରେରଣା ଆସେ। ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଲାଭ କରିବେ, ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଅବିନାଶୀ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଲାଭ କରିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ବା ଭାବନା ଆସୁଛି। ସେ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ, କଣ ମାଗୁ ଜାଣିନୁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଭଳି କରୁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କର ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଚେତନା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆମେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ, ତା ବୁଝି ନଥାଉ। ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କରିଦେଉ। ସେଇଭଳି ସେ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା କର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ମହତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମ୍ପଦ କଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ତାହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମହତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶକ୍ତି। ହୃତ ସମ୍ପଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପଦ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅପହୃତ ହେଇଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସବୁ ଅପହରଣ କରନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ମାନେ। ସେଇଭଳି ଅପହୃତ ହେଇଛି ଏ ସମ୍ପଦ, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଓ ଜଳ ସତ୍ତାର ଆଧାର ହଉଛି ଏ ଧରିତ୍ରୀ। ଏଠି ଜୀବ ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବ ସତ୍ତା ଆଉ ଜଳ ସତ୍ତା ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବ ଆଉ ଜଳ ସତ୍ତାର ଆଧାର ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ହଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ମୋହନୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି ତାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି ତାର ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଆର୍ମସ୍ to the unconscious void, passionate she prays to invisible form of gods, soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs, what more exceeds her scope, amid unvisited by illusions glimpse a strength not forced to stumble by its speed, a joy that drags not sorrow as it said. ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପଂକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଟିଳ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
outstretching ଆଉ ଥରେ ପଢିଦବା outstretching arms to the unconscious void passionate she prays to invisible form of gods soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs what more exceeds her scope a mind unvisited by illusions glimpse a will expressive of soul's deity a strength not forced to stumble by its speed a joy that drags not sorrow as its sail outstretch जोड़ा हूँ प्रसारित होइछि सोलिसिट हूँ प्रार्थना करवा और टॉयल हूँ आम जाने कठिन श्रम आ ग्लीम हूँ एक क्षीण आलोक सोर्स डेटी अंतरात्मांकर देवता अचेतन शून्य दिगरे पृथ्वी माता कर प्रसारित करती जो शून्य ऊर्ध को व्यापी रही अचेतन शून्य से दिगरे धरित्री माँ कर प्रसारण करती से आवेग चालित हुई अदृश्य देवगण को प्रार्थना करती आमे भी ऊपर को हाथ उठे प्रार्थना करू धरित्री माता ताहा करुछंती आवेग द्वारा चालित हुई अदृश्य रे ऊर्ध्वरे थिबा देवगण को से प्रार्थना करुछंती मुक नियति ओ समरत काल ठारू जहा तांकर सर्वाधिक प्रयोजन जहा सुजोग बहिर्भूत से सब को से जाचना करती अर्थात भिक्षा करती मुक नियति नियति आम कथा कहना नीरव ओ समरत काल समतार सम करी चली से मुक नियति और समरत काल जहांकर सर्वाधिक प्रयोजन जहाँ सुजोग बहिर्भूत से सब को से जाचना करती तांकर जहाँ सबुठु अधिक प्रयोजन काल ठारू मुक नियति ठारू से गुड़िक कामना करती प्रार्थना करती जाचना करती से सुजोग सब से एपरी एक मन चाहती जहाँ कौन सी भूल भ्रांतिर क्षीण आभास को मध्य देखा चाहू नथिब एक अभ्रांत उज्जवल मन से चाहती जे कौन सी भूल भ्रांति को देखिब ना आखि पकेब ना ता सहित एपरी एक शौर्य भिक्षा करती जहाँ द्रुत बेग हेतु झुंटी पड़ू नभली एक शौर्य गति बेग एभली गोटे वीरत्व से चाहती जहाँ द्रुत बेगरे गले मध्य झुंटी पड़ू अटकी जाऊ शेषर से एपरी एक परिपूर्ण आनंद चाहती जहाँ दुख को निज छाया सदृश अनुसरण करने को दौ नथिब आमे जानिचे सुख पछे पछे दुख छुटू थाए किंतु से एभली सुख व आनंद को चाहूंचंदी परिपूर्ण आनंद जे सुजोग दब नहीं दुख ताकू अनुसरण करू दुखर छाया मध्य तांको जेपरी अनुसरण करिवनी पृथ्वी मातांकर जहाँ अत्यंत प्रयोजन एवं अद्यावधि जहाँ से प्राप्त करी नाहंती सेतिपई तांको अंतर रे आकुलता जागिछि जहाँ पाई नाहंती से भावविह्वल होई अचेतन शून्य अभिमुखे बाहु उत्तोलन करुछंती से सबुर प्राप्ति पई प्रार्थना करुछंती देवता मानकर रूप से दर्शन करि पारि नथिले भी देवता मानकु देखि नाहंती केबे किंतु सेमानकर उपस्थिति संबंध रे से दृढ़ निश्चित किंतु सेमाने अछंती बोली से जानती आमे जेमती देवता मानकु दर्शन करिनु किंतु देवता मानकर अस्तित्व संपर्क रे आमर कौनसी संदेह नहीं आमे देवतांकर अस्तित्व रे विश्वास करू बोली 33 कोटी देवता आवाहन करू विभिन्न मंदिर मानकरे पूजा वेदी रे आम घर ठाकुर घरे अनेक देवता अछंती कारण आमे सेमानकर अस्तित्व रे विश्वास करू ये विश्वास धरित्री माता ठारू संचारित आम भीतर को जेहेतु आम धरित्री संतान तेणु देवता मानकर उपस्थिति संबंध रे से दृढ़ निश्चित एवं तांकर अदृश्य रूप उद्देश्य रे तांकर आवेगपूर्ण प्रार्थना सब उठी चले जदिओ से देखु नाहंती किंतु
ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କିଛି ଚାହୁଁଥାଏ ମାତ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁଳ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଯେକୌଣସି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ ହଉନଥାଏ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସୁନଥାଏ, ଆମେ ବିକଳ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କିଛି ଚାହୁଁଥାଏ ମାତ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ତାକୁ ମିଳୁନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଉପାୟହୀନ ପୃଥିବୀ ମୁକ ନିୟତି ଓ ସମରତ କାଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯୋଉ ନିୟତି କଥା କହୁନାହିଁ, ଯୋଉ ସମୟ ସର୍ବଦା ସମସଂକୁଳ, କାରଣ କାଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପହାର ଦବ, କାଳ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ଆମର। ତେଣୁ ସେ ମୁକ ନିୟତି ଆଉ ସମରତ କାଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ମନ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ମନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ଆନନ୍ଦ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଧରିତ୍ରୀ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକଳ ମହିମା ଖର୍ବ ତଥା ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଜଗତଟି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସକଳ ମହିମା ଖର୍ବ ତଥା ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଉ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପଳେଇ ଯାଏ, ଛଟପଟ ହଉ ଆଲୁଅ ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୂଳ ବା ଅସଲ ପରିଚୟରେ ବଢି ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିଚୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ରମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସଲ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ସେ ପରିଚୟର ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। Our earth is a fragment and a residue. Our earth is a fragment and a residue. Her power is packed with the stuff of greater worlds. Our earth is a fragment and a residue. Her power is packed with the stuff of greater worlds. ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପୃଥିବୀ ହେଲା ଏକ ଭଗ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଅବଶେଷ ମାତ୍ର। ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ବା ବିଶାଳ ଜଗତରୁ। ପୃଥିବୀ ହେଲା ଏକ ଭଗ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅବଶେଷ ମାତ୍ର। ତାର ଶକ୍ତି ସବୁ ବୃହତ ଜଗତର ଉପାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ସେ ବୃହତ ଜଗତରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ବୃହତ ଜଗତର ଉପାଦାନରେ ତାର ଶକ୍ତି ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ବସୁମାତା ନିଜର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସ୍ୱରୂପର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା, ତାକୁ ହିଁ ବସୁମତୀ ମାତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ତାକୁ ଆସ୍ପୃହା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭିତରର ଉଦ୍ଦୀପକ ବହ୍ନିଟିକୁ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେଇ ଅଗ୍ନିଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି, ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇ ରହିଛି।
ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଜଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ। ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅଣୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଅଣୁରେ ଗଠିତ ହେଇଛି, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମର୍ମ ସ୍ଥଳରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ପରମ ପୁରୁଷ ବାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମର୍ମ ସ୍ଥଳରେ, ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସେଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ରହି ଏଇ ଭୂଲୋକ ରୂପୀ ଗୋଲକଟିକୁ ରୂପ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବାହାରର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସୁଦୂରର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଦୂରର। ଅଦୂରର ମାନେ ନିକଟର। ସେ ବାହାରେ କୋଉଠି ରହିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଭୂଲୋକ ରୂପୀ ଯୋଉ ଗୋଲକରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସେ ରୂପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗଢି ନାହାନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଏକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକକ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଏହି ଆକୁଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ମାତା ଆକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। Self-ragged with the pains of hell, aspires to joy and builds to hope her altars of despair. Self-ragged with the pains of hell, aspires to joy and builds to hope her altars of despair. ପୃଥିବୀ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦର ଅଭିପ୍ସା କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନର୍କର ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଅଭିପ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରାକାର ବେଦୀ ଉପରେ ଆଶାର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ନିରାଶାର ବେଦୀ ଉପରେ, ନିରାଶାର ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ହତାଶ ହଉନାହାନ୍ତି, ନିରାଶା ଭିତରେ ସେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିରାଶାର ବେଦୀ ଉପରେ ଆଶାର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃସହ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତି ଦୁଃସହ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃସହ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ମନ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥ୍ୟାର ରଶ୍ମିଟିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତାର ବଳୟ ଭିତରେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯେପରି ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ସାଥୀ କରି ବାଟ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ମନ ତା କାମ କରୁଛି, ସତ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛି। ସେହି ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଟିକୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମନଟି ତାଙ୍କର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଭିପ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ମନଟିଏ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଅସତ୍ୟ ନଥିବ, ଭ୍ରାନ୍ତି ନଥିବ, ଭୁଲ ଭଟକା ନଥିବ, ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର, ଏବଂ ଏଇଟା ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ
ଏପରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଯାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସାଧାରଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉନଥିବ ବା ତା ଅଧୀନରେ ନଥିବ, ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସାଧନ ରୂପେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ସେ ପାଲଟିଯିବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ପାଲଟିଯିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କିଭଳି ହେଇଥିବ ନା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଥିବ। ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଶିକାର ସେ ହଉନଥିବ। ଏଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଉ ତାହା ପରିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ମିଶ୍ରିତ। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା, କାରଣ ଦୁଃଖ ବା ନିରାନନ୍ଦ ଏହାର ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ପଛକୁ ଦୁଃଖ ବା ନିରାନନ୍ଦ ତାକୁ ଗୋଡେଇଥାଏ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ଉଭୟ ମିଶିଲେ କଳି କରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବା ନିରାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାର ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦୁଃଖକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିବ। ଦୁଃଖ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବନି, ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଧାବନ କରିପାରିବନି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାର୍ଥିବ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସୀମିତତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯେତେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହଉ, ସୀମିତତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅସୀମ ହେଇଯାଉ। ଏଇ କଥା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟି, for these she yearns and feels them destined yours. Heaven's privilege she claims as her own right. For these she yearns and feels them destined hers. Heaven's privilege she claims as her own right. Privilege ହଉଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆଉ destined ହଉଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଉପର ପଂକ୍ତିରେ ଆଲୋଚିତ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ପୂର୍ବ ପଂକ୍ତିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଉପର ପଂକ୍ତିରେ ଆଲୋଚିତ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସ୍ୱର୍ଗର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଧରିତ୍ରୀ ମା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବେନି? ସେ ତ ସେଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ନିପତିତ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚେତନା ଗର୍ଭରୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିହୀନ ମନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଅଟଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥାତ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ଆନନ୍ଦ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ। ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିହୀନ ମନ, ଯୋଉ ମନରେ ଭୁଲ ନଥିବ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଅଟଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥାତ
ଦୁଃଖ ବିହୀନ ଆନନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ। ଏ ନଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ବହୁତ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ। ଏ ନଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏତେ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ବହୁତ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜି। ଆମେ ଯାହା ପାଇନଥାଉ ତା ପ୍ରତି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ଆଗ୍ରହ, ଅତି ଉତ୍ସାହ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବର ସହସା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଆକର୍ଷଣ ବଢେ, ସେଇଭଳି ସେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବର ସହସା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ମାର୍ଗଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅଧୀନକୁ ଆସିବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେଇ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି, an atavism of higher births is hers, her sleep is seared by their buried memories, recalling the lost spheres from which they fell. ମାତାଙ୍କର ରହିଛି ମହତ୍ତର ଜନ୍ମଗତ ସଂସ୍କାର। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମଣ୍ଡଳ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚିତ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏଇ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।